بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پھانسی سے ایک دن قبل مجرم نے ایک عجیب و غریب آخری خواہش کا اظہار کیا جسے سن کر سب حیران ہو گئے۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ ہر پھانسی کے مجرم کی طرح میری بھی آخری خواہش ہے، گر ہو سکے تو میری آخری خواہش پوری کر دیجیے۔ میں مرنے سے پہلے اپنی بیوی سے جنسی ملاپ کرنا چاہتا ہوں، یعنی ہم بستری کرنا چاہتا ہوں۔ تمام سپاہی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو حیران ہو گئے کہ کیسا عجیب شخص ہے کہ مرنے سے پہلے بھی ایسے خیالات اپنے دماغ میں بسائے بیٹھا ہے۔ ابھی لوگ عجیب و غریب چہم گوئیاں کر رہے تھے اور سلطان کے ذہن میں بھی کئی سوالات آ رہے تھے، کیونکہ ایسے موقع پر ایسی آخری خواہش کرنا کہ جس کے بارے میں کوئی بھی مرنے والا شخص سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس پھانسی کے مجرم کی یہ بات سن کر ہر کسی کے ذہن میں عجیب و غریب سوالات جنم لینے کا عمل قدرتی عمل تھا۔ جب اس پھانسی کے نوجوان ملزم عبدل بن جبار نے سلطان کے ماتھے پر پڑتے ہوئے بال دیکھے اور دیگر لوگوں کی چہم گوئیاں اور رویے دیکھے تو ایک دم سے بول اٹھا کہ آپ تمام لوگ اور بادشاہ سلامت نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میری شادی کو ابھی چند دن ہی ہوئے ہیں اور سہاگ رات والے دن میری بیوی کے والد کی طبیعت کافی زیادہ بگڑ گئی تھی۔ تو جیسے ہی میں بارات لے کر اپنے گھر پہنچا تو کچھ ہی دیر بعد مجھے یہ اطلاع ملی تھی کہ میری زوجہ شمسہ کے والد کی طبیعت کافی بگڑ چکی ہے۔ تو میں فوراً اپنی بیوی کو لے کر گھوڑے پر سوار ہوا اور اس کو اس کے والد کے ہاں چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنے والد کی دیکھ بھال کر سکے، کیونکہ میری بیوی کے علاوہ میرے سسر کی اور کوئی اولاد نہیں تھی اور اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ چونکہ میرے گھر میں میری والدہ ضعیف ہے، لہٰذا مجھے میرے گھر واپس آنا پڑا، اس لیے مجھے اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کا مناسب وقت نہیں ملا اور نہ ہی میں نے اپنی بیوی سے جنسی ملاپ کیا تھا۔ چونکہ اس کے والد کی طبیعت سنبھلنے کے بعد وہ صرف چند دن ہی میرے گھر رہی تھی اور ان چند دنوں میں میرے بڑے بھائی کو فالج ہو چکا تھا، لہٰذا میں اس کی دیکھ بھال کے لیے اپنے بڑے بھائی جو کہ میرے والد کی جگہ ہیں انہیں مختلف حکیموں کے پاس ان کا علاج کروانے کے لیے لے جاتا رہا، تو مجھے اپنی بیوی سے یہ فعل کرنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ اس نوجوان کی یہ باتیں سن کر سلطان اور بقیہ لوگوں کے ذہنوں میں جو عجیب و غریب سوالات جنم لے رہے تھے ان میں قدرے کمی ہو گئی تھی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ جیسا کہ تم بخوبی جانتے ہو کہ ایک دن بعد تجھے پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا، تو بہتر نہیں کہ تم اللہ کو یاد کرو اور اپنے کیے گئے قتل کی اللہ سے معافی مانگو۔ یہ جنسی تسکین حاصل کرنا کوئی ضروری تو نہیں، ویسے بھی ایسے موقع پر تو خدا کو یاد کرنا چاہیے اور لوگوں کو اپنی موت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تم بہت ہی عجیب نوجوان ہو۔ پھانسی کے ملزم عبدل بن جبار نے کہا کہ سلطان معظم، میں یہ آخری خواہش اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنی بیوی سے اور میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور میری منگنی کو 4 سال گزر گئے تھے۔ میں نے اور میری بیوی نے چھوٹے چھوٹے بہت خواب سجائے تھے، اس لیے سلطان معظم میں تو اس دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن اس جنسی عمل کے بعد انشاءاللہ میری بیوی حاملہ ہو جائے گی اور میرا بیٹی یا بیٹا پیدا ہوگا، جس سے میری بیوی کے پاس میری نشانی رہ جائے گی اور میری نسل بڑھ جائے گی۔ لیکن ایک عام سے سپاہی سے لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی اور دیگر قاضی صاحبان کوئی بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ پھانسی کے اس مجرم عبدل بن جبار کا یہ جنسی عمل کرنے سے وہ بے گناہ ثابت ہو جائے گا۔ یہ انتہائی حیران کن اور سچا واقعہ ہے۔ اس مجرم کی ساری بات سن کر سلطان نے قاضی صاحبان اور قید خانے کے جیلر سے مشورہ کیا اور ان کے مشورے کے بعد سلطان نے اس پھانسی کے مجرم کو اپنی بیوی کے ساتھ ایک رات، یعنی کہ یہ اس کی آخری رات تھی، کل اس کو پھانسی دینی تھی، اس رات میں اسے اپنی بیوی سے جنسی عمل کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ یہ کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ واپس اپنے محل میں لوٹ گئے، کیونکہ انہوں نے اگلے دن دیگر لوگوں کے مقدمات بھی سننے تھے اور یہ ساری ذمہ داری اس جیلر کے کندھوں پر تھی۔ یہ جیلر عقل مند اور شیطانی دماغ کا مالک تھا۔ جیلر کو یہ لگا کہ وہ ملزم اپنی بیوی سے آخری بار لذت حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ مجرم کے اصل مقصد کو نہیں جانتا تھا، لہٰذا اس جیلر نے دل میں سوچا کہ ان حسین لمحات سے میں خود بھی لطف اندوز ضرور ہوں گا، یعنی کہ جب یہ میاں بیوی ہم بستری کر رہے ہوں گے تو میں چھپ کر اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ اس جیلر نے قید خانے کی اس زندان یعنی کہ اس جیل کے اندر مجرم کو اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ تم دونوں میاں بیوی کے لیے اس قید خانے میں الگ کمرہ ہے،
तुम अपनी रात अपनी बीवी के साथ इस कमरे में गुजारोगे। मुजरिम ने भी हाँ कर दी। इसने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी कमरे में बोलें या जिंदान में, यानी जेल में। इस जेलर ने इस कमरे के अंदर एक ऐसी जगह बनवाई जहां ये खुद छुप कर बैठे और इन दोनों मियां बीवी के जिनसी अमल को अपनी आंखों से देखकर लुत्फ अंदोज हो सके। आखिरकार वो वक्त भी आ गया जब इसकी बीवी आखिरी मुलाकात के लिए अपने शौहर से मिलने के लिए आई। उस वक्त जेलर ने अपने साथ एक सिपाही को भी इसी कमरे में बिठा लिया ताकि हम दोनों मिलकर इस मुल्ज़म के अपने बीवी के साथ किए गए अमल को देखकर लुत्फ अंदोज होंगे। हत्ता कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इससे पूछा था कि तुमने अपने अजीज दोस्त का कत्ल क्यों किया था, तो ये इस तरह खामोश हो गया कि जैसे इसकी जुबान पर ताला लग चुका है। हत्ता के काजी साहबान के सामने, अदालत में भी बड़े काजी के सामने इसने इस बात का इकरार किया कि वो कातिल है, लेकिन कत्ल की वजह उधर भी किसी को नहीं बताई। इस जेलर ने भी कोशिश की और आज इस हाफिज कुरान ईमानदार सिपाही ने भी बहुत कोशिश की कि वो इससे ये राज जान सकें कि इसने अपने अजीज दोस्त का कत्ल क्यों किया था, लेकिन इसने कुछ ना बताया और सिर्फ यही इकरार किया कि मैं कातिल हूँ। लेकिन मकतूल के घर वालों ने एक हंगामा खड़ा कर रखा था। इनके मुताबिक मुनीर अहमद अब्दुल जब्बार का बचपन का दोस्त था। लोग इनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे और इनके दरमियान कभी भी किसी किस्म का झगड़ा नहीं हुआ था। इन दोनों दोस्तों यानी अब्दुल बिन जब्बार और मुनीर अहमद का बहुत ज्यादा याराना था। ये एक दूसरे के लिए जान निसार करने से भी गुरेज नहीं करते थे। काजी साहबान और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अब्दुल बिन जब्बार की बीवी से भी इस कत्ल के बारे में तफ्तीश की, लेकिन इसने मुकम्मल किनाराकुशी अख्तियार करते हुए कहा कि वो कुछ नहीं जानती। कुछ दिनों तक ये खबर न सिर्फ मंसूरा बल्कि पूरी मिस्र सल्तनत में फैल चुकी थी और हर कोई इस कत्ल पर अब्दुल बिन जब्बार के लिए थू थू कर रहा था कि करीबी दोस्त ने अपने दोस्त को मार दिया। लोगों का इस दोस्ती से एतमाद उठ रहा था। कुछ ही देर बाद मुजरिम की बीवी इससे मुलाकात करने के लिए आ चुकी थी। ये सुनकर सिपाही बहुत परेशान हुआ कि कमरे में जो जेलर साहब के कहने पर मैंने वो मखसूस जगह बनाई है, वो मैंने बहुत ही घटिया हरकत की है, क्योंकि जेलर साहब उस जगह छुप कर बैठकर इन मियाँ बीवी के मामलात को देखेगा। सिपाही मजबूर था। वो जानता था कि अगर इसने जेलर की हुक्म अदूली की तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा और इस नौकरी पर रखवाने वाला भी इससे यही जेलर था। इसने इस जेलर की बहुत ज्यादा मिन्नत समाजत की थी और 2 साल की मुसलसल तगोदो के बाद इसे ये नौकरी मिली थी। ये बेचारा भी नहीं चाहता था कि मुझे इस नौकरी से निकाला जाए, क्योंकि अगर इसको इस नौकरी से निकाला जाता तो इसके बच्चे भी भूख से मर जाते और जेलर का हुक्म न मानने पर जेलर भी इसके खिलाफ दिल में रंजिश पाल लेता और इसको मुख्तलिफ तरीके से सजा देने की कोशिश करता। लिहाजा ये सिपाही हर लिहाज से मजबूर था। इसको जैसे जेलर कहता गया ये वैसे ही करता गया। जेलर साहब के हुक्म के मुताबिक ये सिपाही इस मुजरिम अब्दुल बिन जब्बार की बीवी को इस मखसूस कमरे में ले गया जिसका इसे जेलर साहब ने कहा था। इस सिपाही ने देखा कि इस मुजरिम की बीवी इतनी हसीन थी कि कोई भी इंसान पहली नजर में इसका दीवाना हो सकता था, मगर इसने अपने आप को एक चादर में छुपा रखा था। वो पर्दादार थी या फिर इधर ही अपने आप को ढांप कर आई थी। लेकिन इस सिपाही को दिल ही दिल में इस बात का खौफ था कि अगर जेलर साहब की नजर इस औरत पर पड़ गई तो यकीनन इसकी नीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि वो शराब और औरतों के शौकीन थे। इससे पहले भी कई औरतों से इस जेलर के नाजायज ताल्लुकात चल रहे थे। जेलर के हुक्म के मुताबिक इस कैदी और इसकी बीवी को उस कमरे में भेज दिया गया जहां पर जेलर साहब के बैठने के लिए एक मखसूस जगह बनाई गई थी। इस फांसी के मुजरिम अब्दुल बिन जब्बार और इसकी बीवी को इस कमरे में भेजने से पहले इन दोनों की अच्छी तरह तलाशी ली गई ताकि कुछ गलत ना हो जाए, और ये सब जेलर के कहने पर किया गया था कि खुदा न खास्ता अगर मुजरिम की नजर इस जेलर पर पड़ जाती है तो वो इसको भी कोई नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि वो तो फांसी का मुजरिम पहले ही है, इसने तो मर ही जाना है। ये ना हो कि वो इसका भी गला काट दे। ये सिपाही कहता है कि इस जिंदान यानी जेल की तारीख में इस कैद खाने में किसी भी कैदी ने इस किस्म की ख्वाहिश का इजहार कभी नहीं किया था। जेलर साहब ने ना इस बात का किसी से जिक्र किया, ना ही किसी से इजाजत ली, और ये बात बाद में पता चली कि इसने इस ख्वाहिश को रद्द करने की बजाय इसकी ख्वाहिश को पूरा करना क्यों जरूरी समझा। 4 पहरेदार इन मियाँ बीवी के कमरे के बाहर मौजूद थे। थोड़ी ही देर बाद मैं जब जेलर साहब की बनाई गई उस मखसूस जगह में गया तो
वो इस जगह से पत्थर हटाकर इन दोनों मियाँ बीवी को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। इस जेलर ने इस सिपाही को भी अपने साथ बैठने का इशारा किया, क्योंकि बज़ाहिर तो इस जेलर और इस सिपाही की काफी बातचीत होती रहती थी और ये एक दूसरे से हंसी मजाक भी कर लिया करते थे। इसने सिपाही से कहा कि आओ बैठो, हम भी कुछ मजे करते हैं। ये बात सुनकर सिपाही शर्म से पानी पानी हो गया। सिपाही ने कहा, नहीं, मैं जरा किसी काम से बाहर जाना चाहता हूँ। मगर जेलर ने इसे मजबूर किया कि तुम मेरे साथ ही रहो। सिपाही बड़ा हैरान हुआ कि जेलर साहब मुझे अपने साथ बैठने की जिद क्यों कर रहे हैं। एक लम्हे के लिए सिपाही ने सोचा कि ये मुझे अपने साथ अपनी हिफाजत के लिए रख रहे हैं कि कहीं ये फांसी का मुजरम अगर इसने इसे देख लिया तो वो इस पर हमला ना कर दे। आखिर सिपाही इस जेलर के साथ बैठ गया। इस सिपाही को भी इस बात का मजीद तजस्सुस हुआ कि आखिर इस कैदी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया ही क्यों। कुछ न कुछ तो इसकी बीवी में ऐसा जरूर होगा जो आखिरी वक्त में भी इसका साथ चाहता था। ये यकीनन अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता होगा, क्योंकि आखिरी वक्त में बजाय अपने वालिदैन या बहन भाइयों के मिलने से ये अपनी बीवी से ही मिलना चाहता था। जेलर साहब इस सिपाही को मुखातिब करके अब्दुल बिन जब्बार का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि इसकी सजाए मौत के बाद इसकी बेचारी बीवी अकेली रह जाएगी और वो बेवा हो जाएगी। हम ही इसके दाने पानी का इंतजाम करेंगे और ये हमारी मजबूरी। ये कहकर जेलर ने जोरदार कहका लगाया। इसके चेहरे पर कमीनगी और घटिया सी मुस्कुराहट साफ जाहिर महसूस हो रही थी, जो कि इसकी आंखों में नजर आ रही थी। इस जेलर के इरादे भी कुछ ना कुछ तो ये सिपाही भी जानता था कि जेलर साहब के क्या इरादे हैं। सिपाही जानता था कि इस कैदी की मौत के बाद ये जेलर अब्दुल बिन जब्बार की बीवी के साथ नाजायज ताल्लुक कायम करने की पूरी कोशिश करेगा और अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए ये कामयाब भी हो जाएगा। खैर, इस बात का इस सिपाही को कुछ यकीन तो था नहीं, ये सिर्फ इस सिपाही के अंदाजे ही थे। हो सकता है कि इस सिपाही का ख्याल गलत हो, लेकिन इस सिपाही को इस बात का वहम सा हो गया कि एक इज्जतदार औरत इस नापाक जेलर का शिकार होने वाली है। ये सिपाही खुद शादीशुदा था। ये हर बात को अच्छी तरह समझता था कि मियाँ बीवी का पर्दा क्या होता है और इसकी शरीयत के मुताबिक क्या सजा व जजा है। लेकिन इसे जेलर साहब ने जबरदस्ती अपने साथ बिठाया। जेलर ने इस सिपाही से अपने बैठने की जगह इस कमरे के ऐन उस मकाम पर बनवाई जहां से इन मियाँ बीवी की हर छोटी से छोटी बात और हर अमल को देखा जा सकता था। वो मियाँ बीवी जो भी हरकत करते और जो कुछ बोलते वो इस सिपाही और जेलर साहब को आसानी से दिखाई और सुनाई दे रहा था। जेलर साहब इन दोनों मियाँ बीवी को बड़े ही गौर से देख रहा था, जबकि ये सिपाही कभी इधर देखता तो कभी उधर, क्योंकि शर्मिंदगी से इसकी नजरें नीचे झुकी जा रही थी। अचानक इस कैदी ने अपनी बीवी को हाथ से पकड़कर बिस्तर पर बिठाया। इसके चेहरे से औरत का चेहरा नजर आते ही जेलर के मुंह से बहुत ही घटिया अल्फाज निकले, जो ये सिपाही बयान नहीं कर सकता। फिर अचानक इस सिपाही और जेलर के कानों में इन दोनों मियाँ बीवी की आवाजें आने लगी, जिनसे ये दोनों बहुत ज्यादा मतवज्जे हो गए। वो मियाँ बीवी आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। इस गुफ्तगू के दौरान इसकी बीवी ने ऐसी हरकत की जिसने सिपाही और जेलर को हैरान कर दिया। जेलर साहब इस कमरे में बनाई गई खुफिया जगह से उठे और दूसरे दरवाजे से भागकर इन मियाँ बीवी के पास जा पहुंचे। पीछे पीछे ये सिपाही भी इस कमरे में जा पहुंचा। जब सिपाही और ये जेलर इस कमरे के अंदर दाखिल हुए तो कैदी बिस्तर पर पड़ा था। इसकी सांसें बड़ी तेजी से चल रही थी। औरत ने अपने जिस्म को चादर से ढक लिया। जेलर ने आओ देखा ना ताओ औरत को पकड़कर जबरदस्ती खींचते हुए अपने दूसरे कमरे में ले गया। जो कुछ इस औरत ने अपने शौहर के साथ किया था, इसके बाद जेलर इसे किसी सूरत बख्शने वाला नहीं था। सिपाही ने कैदी को बैठने का इशारा किया, खुद भी इसके सामने बैठ गया। आज पहली दफा कैदी की खुली हुई आवाज सिपाही ठीक से सुन रहा था, चौंके इससे पहले वो बोलता ही नहीं था, बस चुपचाप गुमनाम रहता था। सिपाही ने इस कैदी से कहा, अपने बारे में सच सच बताओ, तुम इस जेलर को नहीं जानते। ये बहुत ही घटिया और जालिम इंसान है। तुम्हारे पास अब भी मौका है, बाद में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे हकीकत से आशना कर दो, तुमने अपने अजीज दोस्त को क्यों मारा, क्यों तुमने उसका कत्ल किया, और आखिर में तुमने अपनी बीवी को मुलाकात के लिए क्यों मजबूर किया और ऐसी अजीबो गरीब और अनोखी ख्वाहिश का इजहार क्यों किया। कैदी अब भी सिपाही के सामने खामोश रहा और किसी बात का जवाब ना दिया। सिपाही ने इससे कहा कि तुम मियाँ बीवी में जो भी गुफ्तगू हुई है वो मैं और जेलर सुन चुके हैं। तुम अब भी अगर अपने जुर्म का एतराफ नहीं करोगे और सच सच नहीं बताओगे तो
ये सारी बातें दुनिया के सामने आ जाएंगी, तुम्हारी बीवी की इज्जत भी पामाल हो जाएगी और दुनिया देखेगी कि तुम दोनों के दरमियान क्या हुआ। इसलिए बेहतर यही है कि तुम मुझे वो वजह बता दो जिसकी वजह से तुम इस कैद खाने में हो। सिपाही की ये बात कि मैंने और जेलर साहब ने तुम दोनों मियाँ बीवी की तमाम हरकतों, सकनात और होने वाली गुफ्तगू को अपने कानों से सुन लिया है, ये सोचते ही इस कैदी अब्दुल बिन जब्बार के चेहरे पर अजीब सा तासुर आया था। इसके बाद इसने आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बताना शुरू किया। इसका नाम अब्दुल बिन जब्बार था। वो मंसूरा के कबीले जमगर का रिहायशी था। मुनीर अहमद इसका बचपन का जिगरी दोस्त और रिश्तेदार था, जिसे ये अपनी जिंदगी से बढ़कर चाहता था। दोनों ने एक साथ मदरसे की तालीम हासिल की और इसके बाद एक ही जगह पर दोनों नौकरी करते थे। नौकरी करने के बाद जब अब्दुल बिन जब्बार के घर के हालात कुछ ठीक हुए तो इसके घर वालों ने इसकी शादी के बारे में सोचा। इसकी वालदा ने अपनी ही पसंद की लड़की अपने बेटे के लिए तलाश की। यूं अब्दुल बिन जब्बार की जिंदगी में शमसा नामी लड़की आई। बड़े ही धूमधाम से इन दोनों की शादी हुई और शादी पर सबसे ज्यादा अगर कोई खुश था तो वो इसका अपना दोस्त मुनीर अहमद था। शमसा अपने साथ एक अच्छी किस्मत भी लाई और शादी के बाद अब्दुल बिन जब्बार ने अपना कारोबार शुरू कर लिया था। इसने नौकरी छोड़ दी थी और मुनीर अहमद को भी अपने इस कारोबार में शामिल कर लिया था। अब्दुल बिन जब्बार एक तेज जहन का मालिक और मेहनती इंसान था, जबकि इसके निस्बत मुनीर अहमद कुंद जहन और बेध्यानी के आलम में रहने वाला इंसान था। क्योंकि मुनीर अहमद का दिमाग इस कारोबार को तरक्की देने के अलावा बाकी कई और चीजों में था, इसलिए इस कारोबार को तरक्की देने में सबसे ज्यादा मेहनत अब्दुल बिन जब्बार की थी। वो बाज दफा तिजारत की गरज से दूसरे शहरों में भी चला जाता, लेकिन मुनीर अहमद को तकलीफ न देता। अब्दुल बिन जब्बार की वालदा अपने बड़े बेटे के साथ रहना शुरू हो चुकी थी। अब्दुल बिन जब्बार और शमसा घर में तन्हा रहते थे। कारोबार को ज्यादा वक्त देने की वजह से अब्दुल बिन जब्बार के लिए कुछ मसाइल भी थे। इसे अपने कारोबार को ज्यादा टाइम देना पड़ता था, जबकि इसका जिगरी दोस्त मुनीर अहमद मर्जी से कारोबार करता, जब जी चाहता आ जाता, जब जी चाहता घर वापस चला जाता। इसलिए मुनीर अहमद कारोबारी मामलात में ज्यादा वक्त नहीं देता था और इस पर इतना ज्यादा दबाव भी नहीं था। लिहाजा अब्दुल बिन जब्बार अपने घर के कामकाज के सिलसिले में अपने दोस्त मुनीर अहमद की मदद लेता और दिनार देकर शमसा को सब्जी और बाकी जरूरत की अशिया वगैरह मंगवा देता। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शमसा का रवैया अब्दुल बिन जब्बार के साथ अजीबो गरीब हो गया। शमसा अब्दुल बिन जब्बार से बात करते हुए हिचकिचाती थी। इन दोनों के दरमियान अजीब सी दूरी पैदा हो चुकी थी। घर में भी खामोश रहने लगे। अब्दुल बिन जब्बार इस बात को बेहतर तरीके से महसूस कर रहा था कि शमसा परेशान है। अब्दुल बिन जब्बार भी अपने बड़े भाई के फालज की दवा लेने के लिए इसे अक्सर औकात हकीमों के पास ले जाता रहता था और घर में बहुत ही थोड़ा वक्त देता था। जब इसने शमसा को परेशान देखा तो सोचने लगा कि कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जो शमसा मुझसे छुपा रही है। और फिर एक दिन अब्दुल बिन जब्बार ने शमसा से इसकी परेशानी की वजह पूछी तो इसने जो वजह बताई वो अब्दुल बिन जब्बार के वहमो गुमान में भी नहीं थी। शमसा ने अपने शोहर को बताया कि आपका जिगरी दोस्त मुनीर अहमद मुझे तंग कर रहा है, मुझ पर बुरी नजर रखता है। मैं कब से आपको बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप अक्सर औकात अपने बड़े भाई के इलाज मुआवजे में मसरूफ रहते हैं। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आप पहले ही अपने भाई और कारोबारी मामलात की वजह से उलझे रहते हैं और मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी, क्योंकि मुनीर अहमद आपका बचपन का दोस्त है और आप ये सुन ना पाएंगे। ये सुनकर अब्दुल बिन जब्बार गुस्से से पागल हो गया। इसे अपनी बीवी बहुत अजीज थी, साथ साथ अपने दोस्त की दोस्ती भी अजीज रखता था। वो अपनी बीवी से कहने लगा कि तुझे कोई गलत फहमी हुई है, मगर शमसा ने कहा मैंने खुद ये बात महसूस की है और मैं कोई बच्ची नहीं और मुझे क्या पड़ी कि तुम दोस्तों के दरमियान गलत फहमी पैदा करो। अगले दिन मामूल के मुताबिक इसने मुनीर अहमद को कुछ दिनार देकर सौदा बताया और इसने वापसी पर शमसा के लिए घर ले जाने के लिए कुछ सामान भी दिया। मुनीर अहमद जैसे ही दिनार लेकर वहां से रवाना हुआ तो अब्दुल बिन जब्बार के दिल में ख्याल आया कि इसका पीछा करना चाहिए और देखना चाहिए कि शमसा ने जो कहा वो दुरुस्त है या इसका गुमा है। वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा और अंदर झांक कर देखा तो मुनीर अहमद और शमसा गुफ्तगू में मसरूफ थे। अब्दुल बिन जब्बार ने कान लगाकर इनकी बातें सुनना शुरू की। शमसा इसे कह रही थी कि मुनीर अहमद बस बहुत हो गया, अब तुम अपनी हद में रहो
اور منیر احمد اس سے کہہ رہا تھا کہ اگر اس نے اس کی بات نہ مانی تو وہ زبردستی ہر حد پار کرے گا۔ ایک لمحے میں ہی عبدالبن جبار کی نظر میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ اس کے سامنے ساری حقیقت آ چکی تھی۔ اب وہ یہ بات جان چکا تھا کہ شمسہ آخر پریشان کیوں تھی، اور شمسہ نے میرے دوست کے متعلق جو کہا وہ بالکل سچ تھا۔ جس دوست پر اسے بہت مان تھا، جس پر اسے بھروسہ تھا، جس کو وہ اپنے گھر بھیجتا اور اسے اپنے گھر کا ایک فرد سمجھتا تھا، جسے وہ اپنے بھائیوں سے بڑھ کر چاہتا تھا، جس دوست پر وہ اتنا مان کرتا تھا، جس دوست کی ساری دنیا مثالیں دیتی تھی، وہی دوست اس کی پیٹھ پیچھے خنجر گھونپ رہا تھا۔ عبدالبن جبار واپس الٹے قدموں اپنی کاروباری جگہ پر آیا اور 2 دن تک اس بات کو بھول نہ پایا۔ اس نے اپنے جگری دوست کی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب شمسہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی تو اس نے منیر احمد کو اپنے گھر بلایا تاکہ کچھ گپ شپ ہو جائے اور اس کا اکیلا پن دور ہو جائے۔ اس نے منیر احمد کے لیے مشروب بنایا اور منیر احمد کی پیالی میں زہر کی دوا ملا دی۔ ابھی منیر احمد نے پیالی صرف منہ کے ساتھ ہی لگائی تھی کہ اس کی طبیعت اچانک خراب ہوئی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گئی۔ عبدالبن جبار بہت حیران ہوا کیونکہ وہ جو چاہتا تھا وہ ہو چکا تھا۔ منیر احمد کی نبض نہیں چل رہی تھی اور پھر بعد میں عبدالبن جبار نے اپنے آپ کو جیلر کے حوالے کر دیا۔ لیکن جس کسی کو بھی اس واقعے کے بارے میں پتا چلا تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، کیونکہ عبدالبن جبار اور منیر احمد کی دوستی مثالی تھی۔ لوگ ان کی دوستی کی مثالیں دیتے تھے۔ جیلر نے تفتیش کا دائرہ کار بڑھا دیا۔ ایسی کوئی بات سامنے نہ آئی جس کی وجہ سے قتل کی وجہ معلوم ہو سکے۔ لاکھ پوچھنے پر عبدالبن جبار نے قتل کی کوئی وجہ نہ بتائی۔ وہ مسلسل خاموش رہا۔ جیلر اور سپاہیوں نے اس کی بیوی شمسہ کے بیانات بھی لیے، لیکن وہ اس وقت گھر پر موجود نہیں تھی اور میکے گئی ہوئی تھی، اس لیے اس سے زیادہ پوچھ گچھ نہ ہو سکی۔ شمسہ کو بھی اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اس نے منیر احمد کے خلاف اپنے شوہر کے کان تو ضرور بھرے تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کی زندگی ختم کر دے گا۔ 4 مہینے کیس چلنے کے بعد عبدالبن جبار کو سزائے موت سنا دی گئی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ سزا سننے کے بعد عبدالجبار کی آنکھوں سے آنسو نہیں گرا تھا، نہ ہی یہ پریشان ہوا، نہ ہی اس نے معافی کی بھیک مانگی۔ اور پھر مرنے سے اچانک ایک دن قبل اس نے اپنی بیوی سے ملاقات اور اپنی آخری خواہش پوری کرنے کا اظہار کیا۔ پہلے تو اس نے کہا کہ وہ اپنی بیوی سے جنسی عمل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان لوگوں نے کبھی ہم بستری نہیں کی تھی، چونکہ شادی کی رات ہی اس کی بیوی کے والد کی طبیعت کافی زیادہ بگڑ چکی تھی، جس کی وجہ سے عبدالبن جبار اسے اپنے گھوڑے پر اپنے ساتھ بٹھا کر اپنی بیوی کو اس کے والد کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ آیا تھا، اور اگلے دن یہ اپنے بھائی کے بڑھتے ہوئے فالج کی وجہ سے اس کو دیگر حکیموں کے پاس لے جاتا رہا اور اس کا علاج کرواتا رہا۔ اسی بیچ اس کی تجارت کی مصروفیات بھی بڑھ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ دونوں میاں بیوی ہم بستری نہ کر سکے تھے۔ لیکن اب وہ اپنی بیوی سے ہم بستری اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی نسل کو بڑھائے۔ یہ اگر پھانسی کی سزا پر چڑھ بھی جائے تو اس کی بیوی کے پاس اس کی کوئی نہ کوئی نشانی ہو اور اس کا نام اس دنیا میں باقی رہے، یعنی اس کی نسل بڑھتی رہے۔ جیلر نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے کہنے پر اس کی خواہش پوری کی، لیکن جیلر صاحب اور میں یہی سمجھ رہے تھے کہ اسے اپنی بیوی سے محبت ہے اور آخری بار وہ اپنی بیوی سے ملنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ دکھ سکھ کرنا چاہتا ہے، شاید اس سے پہلی اور آخری بار لذت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اس رات جب میں نے اور جیلر صاحب نے ان دونوں میاں بیوی کے بستر کے مناظر دیکھے جو کہ کچھ اور ہی بیان کر رہے تھے، جب اس کی بیوی اس کے سامنے آئی تو اس نے اپنی بیوی کو اپنے سامنے بٹھایا اور کہا، تمہارا سچ میرے سامنے آ چکا ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی بیوی کے لباس کو اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ تجھے بڑا شوق ہے بے آبرو ہونے کا، میں تجھے بے آبرو کروں گا۔ میں حقیقت جان چکا ہوں کہ گناہ گار منیر احمد نہیں بلکہ تم تھی۔ یہ سنتے ہی شمسہ نے مسکرا کر کہا کہ دیکھو عبدالبن جبار، کل تجھے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا، لہٰذا یہ باتیں کرنے کا اب کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سچ ہے کہ میں تجھ سے زیادہ منیر احمد کو پسند کرتی تھی۔ میں نے تو تم سے شادی بھی اس لیے کی تھی اور اسی لیے میں نے تمہارے ساتھ ایک رات بھی ہم بستری نہیں کی، کیونکہ میں منیر احمد کے ساتھ یہ جنسی عمل کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ تمہاری نسبت ہزاروں گنا خوبصورت ہے اور میں اپنے پیٹ میں اس کا ہی بچہ پالنا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے بہانے سے کبھی تمہیں اپنے نزدیک نہیں آنے دیا، اس لیے میں منیر احمد کو اپنی طرف بلانے لگی تھی،
مگر وہ ہر بار تمہاری دوستی کو درمیان میں لے آتا۔ مجھے اس بات سے بڑی چڑ ہوتی اور غصہ بھی آتا۔ وہ تجھے دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا اور اپنی وفاداری نبھا رہا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ میرے جال میں پھنسنے والا نہیں تو اسے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا کہ جب منیر احمد میرا نہیں ہو سکا تو کسی دوسری عورت کے ساتھ اپنا گھر بھی نہ بنا سکے، لہٰذا میں نے سب سے پہلے منیر احمد کے خلاف تمہارے کان بھرے تاکہ بچپن کی یہ دوستی ختم ہو جائے۔ جب منیر احمد کو تم نے اپنے گھر بلایا تھا تو میں نے تمہاری جیب میں زہر دیکھا تھا اور مجھے یقین سا ہو گیا تھا کہ تم یہ زہر منیر احمد کو مارنے کے لیے ہی لایا ہے، اس لیے میں اپنے والد کے گھر جان بوجھ کر گئی تھی۔ جب منیر احمد کو تم نے اپنے گھر بلایا تھا اس سے پہلے میں منیر احمد سے ملاقات کر چکی تھی، یہ کہہ کر کے اسے اپنے گھر بلایا کہ اگر چاہتے ہو کہ عبدل بن جبار کے ساتھ میں خوش رہوں اور ہمارا گھر نہ ٹوٹے تو آخری بار مجھے فلاں جگہ جو کہ میرا ہی گھر تھا وہاں پر ملنے آؤ۔ جب منیر احمد مجھے ملنے آیا تو میں نے دودھ میں زہر ملا دیا، ایک ایسا زہر جس کا اثر 2-4 گھنٹے بعد ہونا تھا تاکہ موقع واردات پر کسی کو شک نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی قاتل میں ہوں، تم نہیں۔ اگر اسے تو نہ بھی مارتا تب بھی اس نے مر ہی جانا تھا۔ عبدل بن جبار یہ سن کر ہکا بکا ہوا اور شمسا سے کہا تب ہی میں سوچوں کہ میرے زہر دینے سے پہلے ہی اس کی طبیعت خراب کیوں ہوئی، اور ابھی تو اس نے پیالی کو صرف منہ ہی لگایا تھا اور وہ مر گیا، جبکہ حکیم نے بھی بتایا تھا کہ لاش کا معائنہ کرنے کے بعد اس کی موت کی وجہ زہر ثابت ہوئی تھی جو کہ میں اسے دینے والا تھا، مگر میں نے تمہاری خاطر قتل کے الزام کو اپنے سر لے لیا۔ مگر جب تمہاری حقیقت سامنے آئی تب میں نے تجھے یہاں ملاقات کے لیے بلوایا۔ تو نے میرے بچپن کے بھائیوں جیسے دوست کو قتل کر دیا اور مجرم میں بن گیا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ کہہ کر اس نے اپنی بیوی کو مارنا چاہا۔ بیوی بھی اس پر حملہ کر رہی تھی، ہاتھا پائی جب حد سے بڑی تو جیلر بھاگا۔ عبدل بن جبار اور اس کی بیوی کے درمیان ہونے والی گفتگو جیلر صاحب اور حافظ قرآن سپاہی نے اپنے کانوں سے دیکھی اور سنی تھی۔ اس طرح عبدل بن جبار کو یہ بات پتا تھی کہ ہم دونوں میاں بیوی کی باتیں اس کمرے میں خفیہ جگہ پر موجود جیلر صاحب اور یہ سپاہی سن رہا تھا، لہٰذا جیلر صاحب کو اس بات کا حقیقی علم ہو گیا کہ اصل مجرم کون تھا، اس حقیقت کا پتہ چل گیا۔ لہٰذا اس سارے ماجرے کے بارے میں جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو آگاہ کیا گیا تو اس سارے معاملے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے ساری جانچ پڑتال کی کہ عبدل بن جبار اپنی بیوی کی خاطر سولی پر چڑھنے کے لیے تیار تھا، لیکن جب اسے حقیقت معلوم ہوئی تب اس نے بیوی کو بے نقاب کرنے کی ٹھان لی۔ تمام ثبوتوں کی روشنی میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے عبدل بن جبار کو باعزت بری کر دیا اور اس کی بیوی شمسا کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے اپنے کیے گئے جرم کی سزا سنائی گئی۔